मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्तଙ୍କୁ आउ गोटे नूतन प्रसंग रे पुनर्बार मु स्वागत करे। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने स्वर्गर परमेश्वर सबु समय रे ताहांक वाक्य को नै आपण मानक निकट रे आसीबा पाई यूट्यूब माध्यम रे आपण मानक सहित साक्षात करबा पाई स्वर्गर परमेश्वर मते अनुग्रह करूछंती। सेति पाई परमेश्वर को मु हृदय सहित धन्यवाद दिए। आसंतु सबुदिन भली आज मध्य प्रभुଙ୍କ वाक्यरू आमे आउ गोटे नूतन प्रसंग रे अल्प समय कथबार्ता हेबा। आज आमे जो प्रसंग रे कथबार्ता हेबा सेही प्रसंगटी एही परि अटे, प्रेमिक ईश्वर नरक काहीकि तयारी कले। आजिर प्रसंग हला प्रेमिक परमेश्वर नरक काहीकि तयारी कले। एही प्रसंग रे प्रभुଙ୍କ वाक्यरू आमे अल्प समय कथबार्ता हेबा। आपण मानक निकट रे गोटे पद पढ़ी मु आजिर प्रसंग रे आगो को बढ़िबा पाई चाहे। आपण माने पुरातन नियम जुनस भविष्यत वक्तांक पुस्तक 4 अध्याय को आसीबे। जुनस पुस्तक 4 अध्याय 2 पद रे ए प्रकार लिखा जाए, आउ से सदा प्रभुंकर निकट रे प्रार्थना करी कहिले, हे सदा प्रभु विनती करे मु स्वदेश रे थिबा बेले कि एही कथा कहि नथिली, एथिपाई शीघ्र करी तर्शीश को पळाइली। कारण तुम्भे जे कृपामय स्नेहशील क्रोधरे धीर दयारे महान और अमंगल विषय रे अनिच्छुक परमेश्वर एहा मु जानिली। एहा जुनस भविष्यत वक्तांक प्रार्थना अटे, तांकर धन्यवाद प्रशंसा अटे जे परमेश्वर को से कहउचंती, मु तुमको जानिछि प्रभु, तुमे स्नेहशील कृपामय क्रोधरे धीर आउ दयारे महान अट। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आमे तांको ए प्रकार भाव रे आराधना करू, तांकर प्रशंसा करू, तांकर निकटवर्ती हो। मात्र एही दयामय परमेश्वर आमानकर प्रेमिक स्नेहशील कृपामय परमेश्वर से नरक काहीकि तयारी कले। एही प्रसंग रे प्रभुଙ୍କ वाक्यरू मु आपण मानकु किछि कथा कही उत्साहित करिबा पाई चाहे। मो सहित आपण माने माथ्यू लिखित सुसमाचार को आसीबे। माथ्यू लिखित सुसमाचार 25 अध्याय 41 पद मु आम समस्तक निमंते पढ़िबा पाई चाहे। माथ्यू लिखित सुसमाचार 25 अध्याय 41 पद रे प्रकार लिखा जाए, तत्पर से बाम पार्श्वस्थ लोकंकु मध्य कहिबे, एरे शापग्रस्त माने मो सम्मुखरु दूर होई शैतान और ताहार दूतमानक निमंते प्रस्तुत करा जाइतिबा अनंत अग्नि मध्य को प्रस्थान कर। परमेश्वर ए वाक्य द्वारा से आंभ मानक कहिबा पाई चाहंती जे मु कोनोसी मनुष्य निमंते नरक प्रस्तुत करि नाही। परमेश्वर मनुष्य निमंते से नरक प्रस्तुत करि नाहंती। वाक्य मानक कहे जे शैतान एवं ताहार दूतमानक निमंते से कोन करिसंती, अनंत अग्नि अर्थात नरक को से प्रस्तुत करिसंती। जो शैतान प्रथम रे लुसिफर नाम रे नामित होई प्रभुंकर जणे मनोनीत आ मन पसंदर दूत थिला। परमेश्वर ताहाकू से सुंदर भाव में तैयारी करिथिले, निजर गौरव निमंते, निजर सेवा करिबा निमंते, निजर महिमा प्रशंसा करिबा निमंते, आउ हवा आदम को जे प्रकार से निजस्व इच्छा देले, स्वाधीन इच्छा देले, सेही दूत को मध्य से स्वाधीन इच्छा देथिले, जो द्वारा कि लुसिफर कौन कला मने मने गर्भ कला। गर्भ करिबारु परमेश्वर से कौन कले, पतन करि देले, तळे फिंगी देले। आउ सेही शैतान आउरी ताहार दूत मानक निमंते परमेश्वर कौन करिसंती, नरक को से प्रस्तुत करिसंती। कोनोसी मनुष्य निमंते नुहे, परमेश्वर कोनोसी मनुष्य निमंते से नरक को प्रस्तुत करि नाहंती। शैतान निमंते आउ शैतान रो दूत मानक निमंते परमेश्वर चाहंती नाही जे कोनोसी मनुष्य विनष्ट हो। जदि से विनष्ट हेबा पाई चाहि थांते ताहेले आपणा एकमात्र पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ए पृथ्वी रे पठाई मानव जातिर उद्धार निमंते क्रूसरे बलिदान हेबा निमंते से अनुमति देई न थांते। ताहांक नामर गौरव हो। परमेश्वर कोनोसी मनुष्य निमंते से नरक को प्रस्तुत करि नाहंती। जदि आपण माने मोर सहित द्वितीय पत्र 3 अध्याय को आसीबे, द्वितीय पत्र 3 अध्याय
ତାର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ପିତର ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କେହି ବି ହଉନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉଛୁ, ସତ କଥା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ସତ କଥା, ଦାନ ଦେଉଛୁ, ମାତ୍ର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ବାକି ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ବାକି ରହିଛି। ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଶକ୍ତି କନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ବାକି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? କେହି ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବେ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଦୟାମୟ, ଯେ ପ୍ରେମିକ, ଏହା କେବଳ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଧାର୍ମିକକୁ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଅଧାର୍ମିକକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନରକକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନର୍କକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ନର୍କ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ କେବେ ଲିଭେ ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନର କୀଟ ମାନେ କେବେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ନର୍କ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ଏହିପରି ସ୍ଥାନରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସେ ନର୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ହାତ ଠାରି ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ହୃଦୟ ଆଜି ଖୋଲା ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ନର୍କ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ନର୍କ ଶୈତାନ ଆଉ ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ଯଦି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ନର୍କକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନର୍କକୁ ଯିବେ ବୋଲି ବାଇବେଲ କାହିଁକି କହେ? କାରଣ ସେଟା ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜେ ବାଛି ଲୋକମାନେ ନର୍କ ଆଡକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନର୍କ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଦୁଇଟି ପଥ ବିଷୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅସାରିଆ ପଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ, ଯେଉଁମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ ଅସାରିଆ ପଥ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଅଟେ, ନର୍କର ରାସ୍ତା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବା ନାହିଁ, ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହା ଯୋଜନା ଅଟେ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ। 29 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ଚକ୍ଷୁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହେବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଭଲ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ 29 ଆଉ 30 ପଦରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ବାଧାର କାରଣ ହୁଏ, ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତାକୁ ତୁମେ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ବାଧା ନାହିଁ ତ? ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାରେ, ବାଇବେଲ ପଢିବାରେ, ମୁଁ ଉପବାସ କରିବାରେ ମୋର ମୋବାଇଲ ମୋର ବାଧାର କାରଣ ନାହିଁ ତ? ଆମେ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ପୃଥକ ରହିବା। କାରଣ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଧରି ଆମର ଶରୀର ଠିକ ଥାଏ, ସବୁ ଶରୀର ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନ୍ଧ ଆଉ ପଙ୍ଗୁ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା
ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେ ନର୍କକୁ ତିଆରି କଲେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ନର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଶୈତାନ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଶୈତାନର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ନର୍କକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ନର୍କକୁ ଯିବା। ସେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଚଏସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଅପସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୋଉଠାକୁ ବାଛୁଛୁ, କୋଉ ପଥରେ ଚାଲୁଛୁ, ତାହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସୁଖ, ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳର ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ ନିମନ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ନୈରାଶ୍ୟ ଆସୁ, ଆମେ ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଆମେ ଗମନ କରିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ, ଆପଣ ଫେରି ଆସିପାରିବେ, କାରଣ ଦୟାବାନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରି ନ ଆସୁ, ଅବାଟକୁ ଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଧାର୍ମିକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମରେ କଣ କରିବେ? ଦିନେ ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀର ବିଚାର ସେ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ନର୍କ ଆମ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ନର୍କ ଶୈତାନ ଆଉ ଶୈତାନର ଦୂତ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ବାଛି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର କର୍ମ, ଆମର ଆଚରଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଆମର ଚରିତ୍ର ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ଯିବାର ପଥ କଣ କରିବ? ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।